हेलो वेलकम सत श्री अकाल जी। मैं अंजना ठाकुर वीज़ा स्टार वालों एक बार फिर हाजिर हाँ तुहाडे लिए यूके बारे इन्फॉर्मेशन लैके जी। आपां पहलां गल कीती सीगी पहला वीडियो च स्टैप बाय स्टैप यूके दा प्रोसैस किवें कीता जांदा है, तुहाडी प्रोफाइल असैस किवें कीती जांदी है। उदों बाद सैकेंड पार्ट दे विच आपां डिस्कस कीता सीगा यूनीवर्सिटी बारे, यूके कंट्रीज़ बारे, उहदी कैपिटल्स बारे, इनर लंडन ते आउटर लंडन। जिहड़े स्टूडेंट्स ने पहलां वाली वीडियोज़ नहीं देखियां वो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर सकते ने, फर्स्ट सैकेंड पार्ट देख सकते हैं। आपां की डिस्कस किया है वो तुहानूं भी पता चल जाएगा। नवे स्टूडेंट्स तो रिक्वेस्ट है चैनल नूं सबसक्राइब किया जा सकता है, बैल आइकन नूं प्रेस करना ना भूलियो। अज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अज तुहाडे लिए यूनीवर्सिटी लैके आई है बोल्टन यूनीवर्सिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस रहिंदी है बोल्टन यूनीवर्सिटी। लोकेशन अपनी रहेगी मैनचेस्टर। तो स्टूडेंट्स नूं पहले ही दस देनी हाँ कि सप्टैंबर इनटेक बारे हले कोई भी ऐदा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन साढ़े तक नहीं पहुँची कि सप्टैंबर इनटेक होवेगा या नहीं होवेगा। मैं अपनी हर वीडियो दे विच स्टूडेंट्स नूं यही कह रही है। तो हुण मैं उन्हां तो रिक्वेस्ट करदी हाँ कि तुसी प्रैक्टिकली जे देखो 2021 जैन इनटेक लिए आपां गल कर सकते हैं। इत्थे 2020 ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, हुण 6 मंथ जा चुके हैं। सप्टैंबर इनटेक लिए ऑलमोस्ट हुण जुलाई शुरू हो चुके हैं। जिहड़े स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी डेफर करवाया है वो उम्मीद कर सकते हैं कि सप्टैंबर इनटेक चल सकता है। हुण गल करते हैं बोल्टन यूनीवर्सिटी की। स्टार्टिंग करांगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो जी। लास्ट टाइम मैनू याद है जो मे इनटेक होना सी उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स सीगे जिन्हां दे बोल्टन च एडमिशन नहीं हुई सी। रीज़न की सीगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्हां दा काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज नूं लैके ओवरऑल या फिर आइल्स की मैं गल करा या फिर आइल्स वेवर की मैं गल करा तो किते ना किते स्टूडेंट्स नूं प्रॉब्लम आ रही सी। सब तो ज़्यादा आ रही सी कि गैप दे विच। तो हुण थोड़ा जा उन्होंने चेंजिस किए हैं कि वो करके तो रिलैक्सेशन मिल सकती है। स्टार्टिंग में कर दिया 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने +2 कर चुकी है यूजी प्रोग्राम्स लिए जाना चाहते हैं। यूजी प्रोग्राम्स लिए सब तो पहले आती है ओवरऑल परसेंटेज की गल। आपां डी मॉन्टफोर्ड यूनीवर्सिटी की गल की सीगी, उन्हां दी जिहड़ी ओवरऑल परसेंटेज रिक्वायर्ड सीगी वो सीगी 45%। हुण तुहानूं बिलीव नहीं होएगा बट बोल्टन यूनीवर्सिटी भी यूजी प्रोग्राम्स लिए 45% ते ही एप्लीकेशनस एक्सैप्ट करनगियां। हुण जिहड़ा फ्रैश अपडेट साडे कोल आया तो जिन्ने भी स्टूडेंट चाह रहे सीगे बोल्टन यूनीवर्सिटी जाके पढ़ना उन्हां दा मैं कहनी हाँ कि उन्हां दा वेट खत्म हो गया। उन्हां लिए एक अपॉर्चुनिटी बन चुकी है कि ओवरऑल सिर्फ 45% हैगे हैं। ये बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट होंदी है जिहड़ा हर कोई स्टूडेंट इनू कर सकता है। तो गल करते हैं विदाउट आइल्स की। विदाउट आइल्स भी यूके दे विच थोड़ा जा एक इशू रहिंदा है कि उस स्टेट बोर्ड नूं थोड़ा जा हार्श तरीके नाल ट्रीट करते हैं। मैं इदां कहांगी क्योंकि जो CBSE ICSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स की गल होंदी है 60% तो उन्होंने वेव ऑफ दिता जा रहा है। ध्यान नाल सुनियो 60% तो ओनली CBSE और ICSE बोर्ड वालों आइल्स वेवर दिता जा रहा है बोल्टन यूनीवर्सिटी दे विच। ते हुण जिहड़े स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट ने उन्हां लई 70% ते ही वेव ऑफ रहेगा। मे इनटेक लिए भी 70 ते ही उन्होंने लिए वेव ऑफ सीगा स्टेट बोर्ड वालियां ने, तो हुण भी 70% ते ही वेव ऑफ दिता जा रहा है। स्टूडेंट जिहड़े कि विद आइल्स जाना चाहते हैं, विद आइल्स स्टूडेंट का क्राइटेरिया 6 ओवरऑल 5.5 मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी। इस चीज़ को ध्यान के अंदर रखते हुए कि जिहड़ा तुहानूं आइल्स ते है थोड़ा जा फोकस करना पड़ेगा, या फिर जिहड़े स्टूडेंट्स है जिन्होंने विदाउट आइल्स जाना है उन्होंने लिए इंग्लिश के विच +2 दे विच 70% होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर गल करते हैं गैप की। हुण 2020 चल रहा है, मैं गल कर रही हूँ 21 की कि जदों आपां जैन इनटेक की 2021 की गल करते हैं उहदे लई 18, 19, 20 तो लैके 3 सालों का गैप बन चुका है। पहला बोल्टन यूनीवर्सिटी रीसेंट पास आउट स्टूडेंट्स ही लै रही सीगी। इत्थे उन्होंने एक होर चीज़ की है कि जिहड़े स्टूडेंट 18 पास आउट है, कल आपां गल की सीगी पिछली वीडियो च डी मॉन्टफोर्ड यूनीवर्सिटी 17 पास आउट स्टूडेंट्स लै रही है यूजी लई। बोल्टन यूनीवर्सिटी इत्थे 18 पास आउट स्टूडेंट लै रही है यूजी लई। इस चीज़ को ध्यान नाल सुनियो, 18 पास आउट बच्चे अपलाई कर सकते हैं यूजी प्रोग्राम लई बोल्टन यूनीवर्सिटी च। हुण इत्थे जिहड़ा मेन चीज़ रहिंदी है आइल्स की मैं दस दी है। जो आप गल करते हैं PT कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने PT भी किया होया है। ओवरऑल मैं स्कोर की गल करती हूँ तो 51 to 52 रिक्वायरमेंट इत्थे रहेगी। मिनीमम तो मिनीमम मैं कह रही हाँ मिनीमम तुहाडा 51 होना ही चाहिए। तो गल करते हैं PG प्रोग्राम की। UG प्रोग्राम की गल हो चुकी है।
ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਔਰ ਵਿਦ ਆਇਲਸ। ਆਇਲਸ ਵੇਵਰ ਪੀਜੀ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਯੂਜੀ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਆਈਸੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ 60% 'ਤੇ ਹੀ ਵੇਵ ਆਫ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 70% ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਇਲਸ ਵੇਵਰ ਲਈ, ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। फिर गल करते हैं विद आइल्स की, तो आइल्स की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेम है 6 ओवरऑल नॉट लैस दैन 5.5, ये मिनीमम रिक्वायरमेंट्स इत्थे रहेगी। हुण गल करते हैं स्टूडेंट्स की ओवरऑल परसेंटेज। ओवरऑल परसेंटेज इत्थे पीजी प्रोग्राम्स ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50% ਤੇ ਹੀ ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਮੌਂਟਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰऑल परसेंटेज ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਓਵਰऑल परसेंटेज ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ 50% ਜਾਂ ਅਬਵ ਤੇ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਪ ਦੀ। ਗੈਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬੋਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ बहुत ज़्यादा इशू उन्होंने मे इनटेक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ 8 ਇਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, 18 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੀਜੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਓਵਰऑल परसेंटेज ਦੀ, ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦੀ, ਗੈਪ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਤੇ ਪੀਟੀ ਸਕੋਰਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬੋਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬੋਲਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਨ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਓਵਰऑल परसेंटेज ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 3000 ਪਾਊਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬੋਲਟਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਅਰਲੀ ਫੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਫੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਅਪਲਾਈ ਫਿਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਨਟੇਕ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਫੁੱਲ ਫੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਫੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬੋਲਟਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੇਗੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਪਾਊਂਡ, ਓਨਲੀ 300 ਪਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਤੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 300 ਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 300 ਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ 300 ਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 3000 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 2000 ਪਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਜ਼ਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੈਜ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਨਲੀ 300 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਜ਼ਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਫੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।